فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي. اسمع لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فإنما هو دين واحد. فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. الله أكبر. لا انت ايه ده؟ انت 13 سنة؟ ايوه. الله اكبر. لا بعد اذنك كده امسك كده، امسك بس انت، امسك انت اللي كسبت. جاوبت ايه؟ الله اكبر. انما هو دين واحد، يعني ان الدين عند الله الاسلام. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال: وامرت ان اكون من المسلمين. نبي الله ابراهيم: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الجن المسلم، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق فأنزل الله عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم ارزقني مالا أغني به نفسي وأعز به ديني وأعاون به صديقي. فكان يدعو بهذا الدعاء، يقول: فما فترت فترة من الزمن إلا وجاني الرزق. فعلا عزيت نفسي وعزيت ديني وساعدت بأخوي وأكرمت ضيفي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها. علمتني كثير، وعلمتني إنه ما أوثق بحدا، علمتني إنه ما أعطي كتير حب وأعطي انتماء ووفاء، لأنه بهالدنيا اللي إحنا صرنا فيها هو زمن المصالح وزمن الكذب وزمن قليل تلاقي الناس اللي بتحبك. القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. ሻምፒዮን የሚያደርገችው ይሄን ነው። የውድድሩ ሻምፒዮን ማን እንደሆነች አውቃታል? ታሪኩን ልተርክልህ። ምናባዊ ታሪክ ነው። ከዓመታት በፊት በጦጣዎች ዓለም ዓመታዊ የሚተገበር አለታማ ድንጋይን የመውጣት ውድድር አለ። የየአካባቢው ጎሳዎች
የሚወክሉና የሚላቸውን ተወዳዳሪ ጦጣዎችን ማሊያቸውን አልብሰው ይዘዋቸው መጡ። ህዝቡ ደምቋል። ጦጣው በሺዎቹ ተሰልፏል። ሌላው እዛ አካባቢ ሞራል ድጋፍ ይሰጣል። ሶስተኛው ግጥም ይገጥማል። ሁሉም ወጡ። በጣም ረጅም ወደ ሆነው አለት ተራራ ተሰለፉ። አሰልጣኞቻቸው ምን ይሏቸዋል? በሉ እስካሁን በጦጣዎች ዓለም ጥግ ጫፍ ደርሶ ሚያቅ የለም፣ ግን የተሻለውን ያህል ርቀት የሄደ ሰው ነው የሚያሸንፈው፣ አይዟችሁ አሏቸው። ጦጣዎች ዓለም ላይ አንድ አስተሳሰብ ሰርጿል። ይሄን አለታማ ተራራ ቁንጮው ላይ የሚደርስ ሰው የለም የሚል። ይሄን ነውም ሰልጥነው ያደጉት ስፖርተኞቹ። ውድድሩ ሊጀመር ነው። ተጀመረ። ፊሽካው ተነፋ። ጦጣዎቹ አለታማ ተራራውን በፍጥነት መውጣት ጀመሩ። ከስር ያለው ደጋፊ ጦጣ አይዟችሁ በርቱ፣ ጫፍ እንኳን መድረስ አትችሉም፣ ግን የቻላችሁትን ያህል ሞክሩ ይላቸዋል። ይሄን አሳናፊ ድጋፍ የሰሙት ጦጣዎቹ እየተዳከሙ መንጠባጠብ ጀመሩ። አንዲት ጦጣ ግን ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ግስጋሴዋን ቀጥላለች። ፍጥነቷ፣ ሞራሏ ከአንዱ አለት ወደ አንዱ አለት እየነጠረች መብረር ጀምራለች። ይሄን የተመለከተ ሰው አይደለም የተራራው ጫፍ ሰማይ ጥግ ምድርስ እስኪመስል ድረስ ከስራውንም ይጮሃሉ። አንቺ ጫፍ እንኳን መድረሳችም የቻልሽውን ያህል ርቀት እጂ ይሏታል። እሷ ግን ግስጋሴዋን ቀጠለች። በጦጣዎች ዓለም ትልቁን ታሪክ ሰራች። የአለታማ ተራራው ቁንጮ ላይ ወጣች። ሁሉ አጨበጨበላት፣ ሁሉ ዘመረላት። ሽኮኮ አድርገው በረሃውን አዟሯት። ሁሉም እየመጣ ምስጋናውን አድንቆቱን ሊገልጽ የአበባ ጉንጉን እየመጣ ያስታቅፋት ጀመር። ይሄን ሐሴቷን ከተጋሯት በኋላ አንድ የጦጣ ጋዜጠኛ መጣ ማይኩን ይዞ። ለዚህ ስኬት እንዴት በቃሽ ሊላት ቀረበ። ተጠጋት። ማይክ ይዟል። ጥያቄ አቀረበ። እንዴት እንዲህ ስኬታማ ልትሆኝ ይቻልሽ? በታሪክ ተሰርቶ ማይታወቀውን ድል እንዴት ተቆናጠጥሽ? የስኬትሽ ሚስጥር ምንድነው አላት። ማይኩን አስጠጋ። መልስ የለም። ጥያቄ አልገባት ይሆናል ብሎ በሌላ መልኩ አቀረበላት። አሁንም አትመልስለትም። እንዴ ስኬታማ ስለሆነሽ ኮርታ ነው እንዴ ብሎ አሁንም ሶስተኛ ጥያቄውን አቀረበላት። ልትመልስ ፈቃደኛ አይደለችም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እቺ ጦጣ መስማት ከተሳናቸው ጦጣዎች ውስጥ አንዷ ነበረች። ይህ ያለ መስማት ተፈጥሯዊ ገጽታዋም ነበር፣ ተሰጥኦዋም ነበር፣ ስጦታም ነበር እንድታሸንፍ ያደረጋት። እነዛን አሳናፊ ፉከራዎችን ሰምታ አላደገችም። መውጣት አይቻልም የሚለውን አታቅም። እሷ እንደሚቻል ነው የምታቅ። አሳናፊ ምክሮችን ሳትሰማ አደገች፣ ለስኬት በቃች። እኛን አይቻልም የሚለውን ስሜት ከየት ነው የምንወስደው? ከአካባቢያችን ከሚዘፈኑ ዘፈኖች፣ ከግጥሞቻችን፣ ከባህሎቻችን፣ ከጓደኞቻችን። አንተ ይህን ሰብረህ ውጣ፣ ለስኬት ታጭተሃል፣ ስኬታማ መሆን ትችላለህ። ምንም ነገር አይቻልም የሚባል ነገር የለም። በአላህ ፍቃድ ሁሉን ጥግ ማድረስ ትችላለህ። ነግደህ ትርፋማ ስኬታማ መሆን ትችላለህ። በትምህርት ወጥተህ ትልቅ ምሁር መሆን ትችላለህ። ጥሩ ዳዒ መሆን ትችላለህ። ጥሩ አባት መሆን ትችላለህ። ጥሩ ሚስት መሆን ትችላለሽ። ይቻላል። የዛሬ መልእክቴ አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያደርገን። ሁላችንም ሁሉን ነገር አሳክተን ለስኬት ከሚበቁት ያደርገን። ንገራት ስትባል እንዲህ አንገትን ዞር አድርገህ ፊትን ገላምጠ እወድሻለሁ የምትለው ምን ነክቶ ነው ወንድሜ? ተገርፈ ነው እንዴ? በመጀመሪያ እያት፣ አይኗ ውስጥ እያት፣ ከዛ በፍቅር እያት። ድምፅንም ለስለስ አድርግና ንገራት እወድሻለሁ በላት ወንድሜ። እንደውም እወድሻለሁ ምናምን አይበቃም፣ ፍቅር ቅር አድርጋት፣ ከልባ አፍቅራት። ወንድ ልጅ ሲጃጃል ሲያለቃቅስ ደስ አይልም የሚል ተራ ወሬ አትስማ። ከወደድካት የምርህን ውደዳት፣ ካፈቀርካትም የምርህን አፍቅራት። ብትጎዳኝስ፣ ጥላኝ ብትሄድስ፣ ብትገዳኝስ ትሄዳ። ቀብድ ይዘህ ከወደድካትማ ለፍቅር ሳይሆን ለንግድ ነው የወጣው። ስለዚህ ተመልሰ ግባና እንደገና ውጣ። የኔ ልዕልት፣ የኔ ሁሉ ነገር፣ የኔ ውድ፣ የኔ ቅኔ እያልክ አጫውታት። አንተ ወንድ ልጅ አትፍዘዝ እንጂ። ደግሞ እንዳልካት ልዕልት ከሆነች አይንህን ሳታሽ ቶሎ አግባት። የዛሬ ፍቅረኛዋ ብቻ ሳይሆን የነገ ባሏ ሆነ ታይላት።